हाँ जी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं क्लास +1 ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜੋ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਲ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MCQs ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ MCQs ਬੇਸਡ ਹੋਊਗਾ। 40 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਆਉਣਗੇ। अप्रैल मई का जोड़े कि सिलेबस आ सिंध घाटी की सभ्यता, भारती आर्या लोक, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, मौर्य काल। तो इन्हां दे विचों आना स्टूडेंट्स 25%, मई तो जुलाई दे विचों 25% जोड़े तुहानूं एग्जाम आना, तो 75% आना तुहानूं जोड़े कि एग्जाम जुलाई तो अगस्त दे विचों। हुण जुलाई तो अगस्त दे विच गुप्त काल है, वर्धन तो उन्हां दा समा, राजपूत ते उन्हां दा काल, दिल्ली सल्तनत, दखन दे राज, ये सारे जोड़े कि चैप्टरां दे विचों तुहानूं जोड़े कि एग्जाम आऊगा। तो इन्हां दे विचों मैं तुहानूं सिलैक्टड MCQs जोड़े कि हुण करवाऊँगी। हाँ जी, फस्ट चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता। फस्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता लोग किहड़े पशु तो जाणू नहीं सन। हाँ जी, जो जोड़े कि रैड है किता होया वो तुहाडा आंसर है। इसका आंसर है जोड़े कि ऐड़ा घोड़ा। सिंध घाटी के लोग आ जोड़े कि घोड़े पशु तो जाणू नहीं सन। जे पूछा जाए कि सिंध घाटी के लोग किहड़ी धात तो नहीं जाणू सन, तो धात आ लोहा। लोहे तो जोड़े कि सिंध घाटी सभ्यता के लोग जाणू नहीं सन। यह आ धात, जे धात पूछा जाए। अगर पशु पूछा गया तो फिर घोड़ा। नैक्सट सैकेंड है, हाँ जी स्टूडेंट्स वीडियो लाइक तो शेयर जरूर करना। वर्तमान ज्ञान के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2800 तो लैके 1500 ईस्वी पूर्व मन्निया जाता है। हाँ जी स्टूडेंट्स ईस्वी पूर्व जरूर ध्यान रखना है, ईस्वी पूर्व है तो यह दसना कि यह सही है या गलत है। तो स्टूडेंट्स ये सही है। सिंध घाटी का जोड़े कि वैसे MCQs के विच अगर समा पूछ लिया जाए तो भी तुसीं जोड़े कि 2800 तो लैके 1500 ईस्वी पूर्व चुनना, ईस्वी पूर्व। नैक्सट है थर्ड क्वेश्चन, सिंध घाटी सभ्यता लोग ज़्यादातर लोहे की वरतों करते सन। हाँ जी, जिवें मैं तुहानूं उपर दस ही चुकी हाँ कि सिंध घाटी के लोग जिहड़े कि लोहे तो जाणू नहीं सन। अगर वो जाणू ही नहीं सन तो फिर वरतों किवें करनगे। तो ये दसना सी कि ट्रू या फॉल्स, तो यह गलत है क्योंकि वो लोहे तो जाणू ही नहीं सन, फिर वरतों किवें करनगे, तो यह गलत है। तो कई बार जोड़े कि इत्थे ना लगा के भी क्वेश्चन पूछ लेंदे ने, जिवें कि सिंधु घाटी के लोग लोहे की वरतों नहीं करते सन। अगर उन्होंने नहीं पाया तो फिर सही चुनिया जाऊगा। नहीं नाल जिहड़ी कि सारे क्वेश्चन की सेंस चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता दी मोहरां उत्ते किहड़े पशुओं के चित्र मिलते हैं। हाँ जी, किहड़ियां दे मिलते हैं, तो ये मिलते हैं उपरोक्त सारे शेर, हाथी, बारासिंगा, इन्हां सारियां दे जिहड़े कि मोहरां पशुओं की मोहरां जिहड़े कि मिलदियां ने। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो तो इलावा मैं ना हर एक चैप्टर के MCQs जिहड़ी कि एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है +1 की हिस्टरी की प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। उसका मैं लिंक है जी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे दूँगी। उस ऑल चैप्टर्स के जिन्ने भी चैप्टर्स मैं करवाए होने उन्होंने सारे का 1 लाइनर क्वेश्चन ने, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ने वो। तुसी वो वीडियो भी जरूर देख लेना, तुहानूं हर एक जिहड़े कि MCQs क्लीयर हो जाना। उत्थे सारे क्वेश्चन है जिहड़े कि 1 लाइनर करवाए हुए हैं, तो वो सिलैक्टड क्वेश्चन ही करवाए हुए हैं मैं। 5th है, सिंधु घाटी सभ्यता नूं डैश सभ्यता भी कहा जाता है। हाँ जी, इस सभ्यता नूं की होर कहा जाता, इसनूं कहा जाता हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता नूं हड़प्पा भी कहा जाता क्योंकि सब तो पहला खोज है जिहड़ी कि हड़प्पा के स्थान पर हुई सी। हड़प्पा ते मोहनजोदड़ो सब तो महत्वपूर्ण स्थान से ये दोनों ही जिहड़े कि पाकिस्तान दे विच सी। तां अगर क्वेश्चन ये पूछ लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता सब तो पहला खोज कित्थे हुई है, तो हड़प्पा दे विच हुई है। तो इसनूं होर की नाम दिता जाता, सिंधु घाटी नूं हड़प्पा सभ्यता। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखिया विचों किहड़ा सिंधु वासियों विच समूहिक इशनान की प्रथा का संकेत दिंदा है। हाँ जी, किहड़ा जिहड़े कि समूहिक प्रथा इशनान की प्रथा का संकेत दिंदा है, तो वह हैगा मोहनजोदड़ो का विशाल इशनान घर। ये भी पूछ लिया जा सकता क्वेश्चन स्टूडेंट कि सिंधु घाटी सभ्यता नाल संबंधित जिहड़े कि विशाल इशनान घर कित्थे मिलता है, तो वह कित्थे मिलता है, मोहनजोदड़ो दे विच। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं तुहानूं ये सारे क्वेश्चन तां जानू कराए क्योंकि कई बार एग्जामिनर है जिहड़े कि एक क्वेश्चन के विचों कई क्वेश्चन जिहड़े कि कढ लैंदे हुंदे ने। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सिंध घाटी सभ्यता नाल बंदरगाह कित्थे मिलती है, तो ऑप्शन आऊगा लोथल।
अगर ये ट्रू फॉल्स 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਹੜੱਪਾ। ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੜੱਪਾ। ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਤ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਤ ਦੇਵੀ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਹੜੱਪਾ ਨਗਰ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਸਨ, ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ। ਨੀਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੀਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਥਲ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਮਹਿੰਜੋਦੜੋ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਥਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਨੀ ਵੇਦਿਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਬੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੰਡਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਸੂਤ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੱਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਪਾਹ ਦੀ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਾਹ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਕਪਾਹ। ਅਤੇ ਸੂਤ ਕੱਤਣ ਦੀਆਂ ਤੱਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੇ, ਸੰਘੋਲ, ਰੋਪੜ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ। ਸੰਘੋਲ, ਰੋਪੜ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ। ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੜੱਪਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਿੰਜੋਦੜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ 'ਤੇ, ਮਹਿੰਜੋਦੜੋ ਸਿੰਧ ਨਦੀ 'ਤੇ, ਦੋਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਜੋਦੜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਏ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ। ਅਤੇ ਮਹਿੰਜੋਦੜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੜਕਾਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਉੱਨੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਲਮਗੀਰ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਸਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ MCQs ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਮਗੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਆਲਮਗੀਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਧ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਨਰਤਕੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲੀ ਆ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਥਾਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਖੁਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਹੜੱਪਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਚੁਣਨਾ ਦਿਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੋਜ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਤਾਂ R.D. ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਆ, R.D. ਬੈਨਰਜੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਸੀ ਚਿੱਤਰਮਈ ਲਿਪੀ ਸੀ, ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ, ਲਿਪੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 1200। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ, ਕਾਲ, ਤਾਉਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਦੇ। ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰੀਆ ਦੇ ਹਮਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਲੋਕ। ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਿਗਵੇਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਿਗਵੇਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਗਵੇਦ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਚਨਾ ਰਿਗਵੇਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅੰਗ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਹਿਤਾ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਗਵੇਦ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10,500 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 10,500 ਮੰਤਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਕਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸੂਕਤ ਨੇ 1028, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੂਕਤ ਨੇ 1028, ਮੰਤਰ ਨੇ 10,500। ਅਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 1000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ, 1000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
क्वेश्चन ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 4 ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਗ੍ਰਹਿਸਥ, ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सीरियल ऑर्डर ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ 4 ਕਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਜ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰਹਿਸਥ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਆਉਂਦਾ ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ, ਫੋਰਥ ਆਉਂਦਾ ਸੰਨਿਆਸ। 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਤਾਪਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤਾਪਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਇੰਦਰ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਵਰਖਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਵੈਦਿਕ ਆਰੀਆ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਘੋੜਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਂ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਲਈ ਕਿਸ ਵੈਦਿਕ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਈ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰੁਣ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਵਰੁਣ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਊਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਊਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹਨੇਰੀ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੁਦਰ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰਤ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਅਪਾਲਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਾਰਾ, ਵਾਕਾ, ਕਨਾਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਤੁਦਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਧੁਨਿਕ ਸਤਲੁਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਤੁਦਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਰਾਜਸੂਆ ਜੱਗ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਸੂਆ ਜੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਸੂਆ ਜੱਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜੱਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਦੌੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੌੜਾਏ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਧਿਰ ਹਾਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਮਹਾਕਾਵ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਮਹਾਕਾਵ। ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 24,000 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 24,000 ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਾਰੇ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚਨਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 18 ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 18 ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਜੋ MCQs ਨੇ ਇਸ PDF 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ ਹੈ 4 ਮਹਾਨ ਸੱਚ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਮਹਾਨ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਿਕਸ਼ੂ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਿਕਸ਼ੂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੈਨ ਧਰਮ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਲਿੰਗ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਯੁੱਧ 261-62 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਹਿੰਸਾ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਉਲਟਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਹਿੰਸਾ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਜੈਨ ਸਾਧੂ ਡੈਸ਼ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਸਫੇਦ। ਸੱਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਫੇਦ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕ ਸੰਖਿਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਹਾਯਾਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ +1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ 1 ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕਸ।